जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची मो टैरो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपण कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क। आज श्री गुंडीचा मंदिर रे संध्या दर्शन। आज श्री गुंडीचा मंदिर रे संध्या दर्शन। आज श्रावण मास 7 दिन जुलाई मासर 23 तारीख गुरुवार। आज नवमी 9 दंड 9 दिवा 8टा 56 मिनिट पर्यंत। आज विशाखा नक्षत्र 55 दंड 57 रात्रि 3टा 39 मिनिट पर्यंत। आज तुला चंद्र, आज शुभ युग कौरव करण। आज घात चंद्र नहीं। आज जन्म होतुबा शिशुर तुला राशि शूद्र मतांतर रे क्षत्रिय वर्ण राक्षस गण। रात्रि 9टा 8 मिनिट पर बिछा राशि विप्र वर्ण राक्षस गण। रात्रि 3टा 39 मिनिट पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर रात्रि 3टा 39 मिनिट मध्य एक पाद पुष्कर दोष। फल वंशहानि, होमादि शांति, अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांस्य दान। आज दशमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य मन रखु लाउ भोजन निषेध। दिवा 8टा 56 मिनिट पर कलमी भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु, आज पर्व उत्सव ध्यान दिंतु। अद्य संध्या श्री गुंडीचा मंदिर रे श्री जीव मानकर नवमी संध्या दर्शन। आज अशुभ बेला काल बेला और 12 बेला विषय ध्यान दिंतु। दिवा 3टा 19 मिनिट पर एवं 6टा 25 मिनिट मध्य। काल रात्रि कहले 11टा 13 मिनिट पर 1टा 36 मिनिट मध्य। शुभ बेला माहेद्री जोग। प्रातरु दिवा 6टा 6 मिनिट मध्य 10टा 30 मिनिट पर 12टा 56 मिनिट मध्य। अमृत जोग कहले रात्रि 1टा 13 मिनिट पर। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला 12टी राशि व्यक्ति मान को पाई संक्षेप वार्ता आपण मानकू। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड को आमे संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड माध्यम आमे 12टी राशि व्यक्ति मान को संपर्क करी संक्षेप रे जानिबा। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करिबा, शेषरी मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची जुलाई मास 23 तारीख गुरुवार 12टी राशि व्यक्ति मान को भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमे देखिबा मेष राशि को विषय। मेष राशि 1 अश्विनी नक्षत्र, 2 1 दिजा नक्षत्र, 3 1 कृत्तिका नक्षत्र। तीनोटी नक्षत्र व्यक्ति माने ध्यान दिंतु। आपणकर कौन अंतर लोक आपण साथ माने भरोसा तुटे दे पारे, किंतु मनर बल भांगतु नहीं। आपण ईश्वर को ऊपर भरोसा रखंतु। निजर कर्म पथरु हटंतु नहीं। कर्म करि चलंतु। देखिबे आपण को निश्चित भाव में आपणकर कर्मर फल प्राप्ति हबो, प्राधान्यता मिलिबो। कौन काम आप संतुष्टि हो पारे। आउ जोटा कि आपणकर हक पाइबार थिला ताहा भी आपको प्राप्ति होबार जोग देखादेव निश्चित भाव में। तेणु दिन आपणकर हुए तो मन कष्ट हो पारे, कहीं आप जो मानक हेल्प करते भरोसा रखी से हुए तो आपंठ दूरे जापारती। सबू पर भी आपड़ सीमार पहुँचे। आउ लक्ष्य स्थल में लक्ष्य हासिल कर प्राधान्यता आपको अवश्य प्राप्ति हो। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने आज मुख्य स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु। जितेबाला घर कौन कारण यात्रा करुँच शुभाशुभ कम चाहते, यात्रा समय जदि बिराड़ी रास्ता पार है घर को फेरी आसी 1 ग्लास पानी पी पुनर्बार गमन करूँ। जदि घर को फेरवा संभव न हुए तेबे 11 थर मने मने ओम श्री रामाय नम यही मंत्र को जप कले यही दोष खंडन होता है। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि को विषय। वृष राशि 3 2 कृत्तिका नक्षत्र, 4 2 रोहिणी नक्षत्र, 5 2 मृगशिरा नक्षत्र। आपनको पाई कार्ड आसी ये सब कप कार्ड आसी। भगवान आपण साथी रोचंती। आपण दुख आपण डाक भगवान को पाखरे पहुँचुची। कौन एक कार्य कौन एक समस्या आपण द्वारा होता कारण आपण मन में से प्रति टिके भय रही पारे, किंबा कौन कार्य सफल हो पारे कि नहीं, कि आपण कि माने समालोचना आपन को लेकिन किसी हो पारे। एमती सब भावना को मन भितर स्थान दे आपण मन आज भयभीत टिके रही पारे। से प्रति आपन टिके सजग रुहतु एवं कथा कहवा आज कम करंतु। मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति माने देखिए मनुष्य जीवन में भूल हुए, समस्या आसे, सेमती पुणी ईश्वर को आशीर्वाद पुणी समाधान हुए। तेणु मनर बल भांगा आवश्यक ना। केवल आज लोक मान सहित विशेष माने जुक्ति तर्क न करी निजर हिसाब से निजे रुहतु। भगवान को प्रार्थना करंतु। भयभीत मन भितर अवश्य दूरीभूत हो पार। आज मुख्य स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु वृष राशि व्यक्ति माने जे कि आपण
ଯେକୌଣସି ଦୂରଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରାତରୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ ମନ୍ତ୍ର 108 ବାର ଜପ କରିବ। ତାପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି କାଗଜରେ ପୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି ପକେଟରେ ରଖି ଗଲେ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ, ଦୁର୍ଘଟଣା କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଏକ ସୂଚନା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯେ କି 2 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ମିଥୁନ ରାଶି 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6-3 ଆରାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଜଗିବେ। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କଳ୍ପନାଜାତ କରିବ। କୌଣସି ଅର୍ଥ ବାବଦକୁ ନେଇ ହେଉ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେଉ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ହେଉ, ଏହା ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏମିତି ହେଇ ଯେମିତି ଆସୁଛି ତା ଆପଣଙ୍କର ହେଇକି ଯିବ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଧାରିବାର ବାଟ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କଥା ହେଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦିନ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦିନ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ମାସ ଠାରୁ 6ଠ ମାସରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ବାର ଜପ କରିକି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଶୁଭ ହେବ, ତା ନହେଲେ ଅଯଥା ଯାତ୍ରା କରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। କର୍କଟ ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣ ଅଧିକ ଓଭର ଆଜି କଥା କହିବା, ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ଥାଇକି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବା, ଏହିସବୁ ମନୋଭାବ ଆଜି ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ମନୋଭାବ ରଖିଲେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟେଇକି ଦିପଦ କହିଦେଇପାରେ, ଅପମାନ ଲାଗିପାରେ, ନିଜର ମନକୁ କଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଟିକେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିରାଡ଼ି ରାସ୍ତା ପାର ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇ ତାପରେ ଯାତ୍ରା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ତେବେ 11 ଥର ମନେ ମନେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ଏହି ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶୁଭ ଫଳ ତାପରେ ଯାଇକି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ସିଂହ ରାଶି ଯାହାକି 5 ଅଫ୍ କପ୍। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 10-5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, 11-5 ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 12-5 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହୁଏତ ଆଜି ଦୁଃଖ ହେଇପାରେ, ଆଶା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବାର କଷ୍ଟଦାୟକ ସାମ୍ନା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସନ୍ତୋଷ ହେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେବ, କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରାତରୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପବନ ସୁତ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ବାର ଜପ କରିବ। ତାପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି କାଗଜରେ ପୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି ପକେଟରେ ରଖି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବି ହେବ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। କନ୍ୟା ରାଶି 12-6 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13-6 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14-6 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯେ କି 7 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଶାରାରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପରାଶ୍ରିତ ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୁଳି ରଖି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଜି ହେଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଦିନ ଏତେ ଖରାପ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଶାରାରେ ଆଜି ବା ପରାଶ୍ରିତ ଭାବରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ, ଦୂର ବିଦେଶକୁ, ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦିନ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ କେବେ ଯାତ୍ରା କରିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ମାସ ଠାରୁ 6ଠ ମାସ ବା 6 ମାସ ଉଡ଼ାଣ ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ତାହାକୁ ମାନି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ 108 ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ପୁଡ଼ିଆକୁ କାଗଜରେ ନେଇ ପକେଟରେ ଗଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ।
ତୁଳା ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15/7 ସ୍ୱାହି ନକ୍ଷତ୍ର, 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଅର୍ଥ ରହିବ। ଅନର୍ଥ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନପାରେ। ତେବେ ଯାହାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ହେଲ୍ପ କଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ଯାହାକି ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅର୍ଥ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। କେବଳ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର କାରଣରୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜଗି ରଖିକି ବାଟ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିରାଡ଼ି ଯଦି ରାସ୍ତା ପାର ହେଲା, ଘରକୁ ଆସି ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇ ପୁନର୍ବାର ଯାତ୍ରା ଗମନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଘରକୁ ଫେରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ, ତେବେ 11 ଥର ମନେ ମନେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ଏ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ବିଛା ରାଶି 16/8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅର୍ଥର ଯୋଗ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। କୌଣସି କାମ ଶିଖିବା, କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି ମନସ୍ତାପ କରିବା, କୌଣସି କାମରେ ନୂତନ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା, ଏହିସବୁ ମନୋଭାବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାମ ନ ଜାଣି ବା କଥା ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ ତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଧସେଇକି ପଶିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ପରାଜୟ ହେବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ହାରିଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ଟିକେ ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଦୂର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ତେବେ ପ୍ରାତରୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପବନସୁତ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ବାର ଜପ କରି ତାପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି କାଗଜରେ ପୁଡ଼ିଆ ରଖି ପକେଟରେ ନେଇକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି 7 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ, ଯାହାକି 19 ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 21 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର। ଅବଶ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ କଟିପାରେ। ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିଲେ କୋଉଟା କରିବେ କୋଉଟା ନାହିଁ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ମିତ୍ର ମିଳନ ହେବ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ। ତେବେ ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଯେତେ ଶାନ୍ତ, ସରଳ, ଚୁପଚାପ, ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରକ୍ଷା କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସଫଳ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କେହି ମିତ୍ର ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ବା ମିଳନ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦିନ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯାତ୍ରା କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ମାସ ଠାରୁ 6 ମାସ ଠାରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯାତ୍ରା କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନିହାତି ପ୍ରয়োଜନ ହୁଏ, ତେବେ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ବାର ଜପ କରିବ, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭୋଗ ଲଗେଇବ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୁଡ଼ିଆ କାଗଜରେ ମୋଡ଼ିକି ପକେଟରେ ନେଇକି ଯିବ। ଯାତ୍ରାର ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମକର ରାଶି 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 22-10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 23-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାନେ ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ ନିଜକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। କେଉଁ ଲାଇନରେ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର କ୍ୟାରିୟର, ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ, ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କର୍ମକୁ ବିଚାର କରିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଘରେ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ କିମ୍ବା ଘରର ଗାର୍ଡିଆନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ନଜର ରଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ, ଆଗକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଉପରେ ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବା କିମ୍ବା ଭଲ ଭାବରେ ପଚାରି ଉଚାରିକି କିଣାକିଣି କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଛି, ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ, କାରଣ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକି ହଲଚଲ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ସମୟ ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥର ହାନି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିରାଡ଼ି ରାସ୍ତା ପାର ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିଆସି ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଗମନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ, ତେବେ 11 ଥର ମନେ ମନେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 23-11 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 24-11 ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ର, 25-11 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର। ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଘୁରିସାରି ହୁଏ, ମୁଁ ବଡ଼ ହେବି, ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି, ମୋର ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବି, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଛନ୍ଦ କପଟ ଛନ୍ଦି ହେବ। ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ମନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର
मन भितर ये जो कपट भाव छंद भाव ये सब जागृत हम ता आज दमन करने सहज होदी ईश्वर को आपंकर भरोसा न पाइब मन में अन्य मान कपट छंद षड्यंत्र यही सब माने कुचक्र कथा कुसंस्कार कथा मन भितर को प्रवेश करें से प्रति टी आप सजाग रहा आवश्यक अच्छी आज मुख्य स्पेशल कार्यक्रम मन रखु आपड़ जदि कौन दूरयात्रा करने को इच्छा करुँच प्रातरु नित्य कर्म सारी पवन सुत हनुमान मंत्र को 108 बार जप कर हनुमान मंदिर को जीव भोग लगेब सिंदूर आनी पकेट रे पुड़िया करी कागज में लेकिन गले यात्रा अवश्य आपंकर सफल हम एवं आसतु देखा जे कि मीन राशि विषय 25 बार पूर्व भाद्र नक्षत्र 26 बार उत्तर भाद्र नक्षत्र 27 बार रेवती नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त थिबा मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति माने आपन को पई चंद्रमा पॉजिटिव कार्ड आसी तो आपन को पई शुभ खबर किछि मिली पारे सफलता मिली पारे कैरियर रे भल दिन अछि विद्यार्थी मान को पई शिक्षा क्षेत्र रे सफलता मिलिबार जोग देखा दे पारे किंतु आपनकर जो सम्मान ऊपर किछि आज प्रभाव पड़िबो मान हानि हेई पारे के लोक आसी पारंती के आपन को ताको कथा को सुनि के आपन को हृदय को कष्ट देई पारे सेति प्रति आपन टिके आज केयरफुल रहिबे मोर मीन राशि व्यक्ति माने आज मुख्य स्पेशल कार्यक्रम में कहवाक चाहूँगी आपण मैंने जब दूर देश को विदेश को यात्रा करार अच्छी उड़ाजाहाज तेज मन रखु निजर जन्म तारीख में केवे भी आप उड़ाजाहाज यात्रा करेंगे ना आउ मन रखु निजर जन्म मास ठार 6 मास मध्य उड़ाजाहाज यात्रा करना जदि भी निहाती प्रयोजन हुए तेज हनुमान मंत्र को 108 बार जप कर मंदिर को जाई प्रसाद लगे सिंदूर को आणिकी कागज में मोड़ी पुड़िया कर पकेट में लेकिन गले आपंकर शुभफल निश्चित हम प्रिय दर्शक बंधु ये थिला 12टी राशि व्यक्ति मान संक्षेप वार्ता आपण मानकु कार्यक्रम समय हो जाइछि आपण मान ठार विदाय नहीं रहा पूर्व गोटे कथा कहूँ मासिक श्रावण मासर राशिफल चली आपण माने मध्य मासिक राशिफल आम चैनल में देखिपारे और आपण माने जो लिखिंट ए राशि छाड़ू से राशि छाड़ू सीरियल अनुसार मुझे छाड़ुची आप निश्चित आप कथा रखी आप मन दुख करेंगे जो मैंने आम चैनल को नुआ कर आम चैनल को सब्सक्राइब कर आम सहित जोड़ी हूँ निजर सुख दुख जहाँ भी समस्या अच्छी सेयार करूँ प्रत्येक समस्यार समाधान पाई माधव पवित्र वाणी संभव होता है तेणु आप जोगाजोग जारी रखु रोची नमस्कार।